제5강 페이지 14, 14페이지 중간 조금 밑에 Jason relates a very similar event in a dream from all the times. 제슨은 옛 꿈속의 아주 이와 유사한 사건을 얘기한다. relate는 얘기하다죠. 여기서 from all the times, 이 from 앞에 dating을 넣어서 이해하면 좋겠습니다. 혹은 originating from, dating from. 그러니까 오래된 꿈속의 어떤 사건, 이와 유사한 사건을 얘기하는데 among these, 이러한 것들 중에는 나이든 스켈리그의 꿈이 있다. is the dream of the elder Skellige. 이 노 학자 스켈리거, 중세의 학자 스켈리거는 who wrote a poem in praise of the famous man of Verona. 이탈리아의 베로나 시의 명사들, 유명한 사람들을 찬양하는 시를 한 수 썼습니다. A man calling himself Brugnolus appeared to him in a dream, complaining that he had been forgotten. 자신을 브루그놀루스라고 불렀던, 이름했던 어떤 한 남자가 그에게 꿈속에서 나타나서 and complained죠. complaining은 and complained that he had been forgotten. 자신이 잊혀졌다 하는 말은 날 제대로 안 챙겼어. 자주 연락도 안 하고 이럴 수가 있느냐 하고 불평을 했다, 이런 뜻이에요. Don't forget your friends 이라잖아요. 친구들을 잊지 말아라. 우리가 친구들을 잊어버리고 한동안 연락 안 하면은 안 되겠죠. 그것이 수동태가 이게 have been forgotten. 이 사람한테 정말 신경을 안 쓰고 이렇게 오랫동안 연락을 끊고 지냈던 점을 자신이 잊혀졌던 사실에 대해서 불평을 했어요. Although Skellige could not recall ever having heard anything of him, he composed lines about him all the same. 스켈리거는 그에 대해서, 이 브루그놀루스라는 사람에 대해서 어떤 말도 여태껏 들어본 사실을 기억할 수가 없었지만, 그 사람에 대해서 무슨 말을 들어본 사실을 기억을 해낼 수가 없었지만, not ever, never죠. 강조하기 위해서 우리가 ever를 썼죠. 할 수 없었지만 그는 all the same은 그럼에도 불구하고, 여기서 all the same은 nevertheless라는 뜻이에요. 그럼에도 불구하고 그는 그에 대해서 시를 썼습니다. 라인즈는 poem입니다. poem을 라인즈를 할 수가 있어요. 그러니까 all the same이 although 속에 all the same이 뉘앙스가 있는데 하여간 좀 불필요한 중문 부분적인 표현으로 all the same을 썼어요. 이 문장을 원수에서 찾아보면 all the same을 이해하기 위해서 사실 중요한 부분이 아니기 때문에 강구할 수 있으나 여러분들이 또 영어 공부에도 도움이 돼야 되기 때문에 조금 설명을 하자면, 원수는 obgleich Skellige sich nicht erinnerte, etwas von ihm gehört zu haben. So machte doch verse of in. 여기서 verse는 영어, 독일어 같이 쓰니까 영어에서도 verse 하면은 이거 시입니다. 그래서 all the same에 해당하는 말을 사실 찾기 곤란해요. obgleich하고 jo하고 합해서 아마 이해할 수가 있겠어요. 무슨 말씀인지 알겠죠? all the same을 특별하게 이렇게 나타내는 말은 없고, 전후 문맥, 종속절과 연관지어서 부드럽게 번역한다고 이런 말을 붙이는 것입니다. 이와 같이 우리가 고급 문장에서는 때로는 글자적으로 없는 원수의 의미도 이해를 돕기 위해서 번역에서는 추가할 수 있는 것이에요. 그렇죠. 그러니까 그는 시를 그에 대하여 썼다. 마테 도호 베러스, 도호가 아마 all the same인 뉘앙스를 포함하고 있죠. 그래서 아마 도호를 잘 살린다고 이렇게 했는 것 같은데, 또 조, 옵글라히 조, 도 이걸 합해서
아마 all the same으로 옥스포드 대학판에는 표현한 것 같습니다. And his son afterwards, 나중에 그의 아들이 learned in Verona that Rugnolus had indeed once been famous there as a critic. 그의 아들은 나중에 afterwards 베로나에서 알았습니다. 브루그놀루스 아무게라는 사람이 정말로 그곳에서 베로나에서 되어죠. 비평가, 문학 비평가겠죠. 비평가로서 한때 유명했다는 점을 알았습니다. 나중에 이제 아들이 베로나에서 알아냈다 이거죠. 브루그놀루스라는 사람. 브루그놀루스하고 어가 붙어 있죠. 그러니까 브루그놀루스 아무개. 우리가 때문에 김씨 아무개, 김 아무개 하면 어김 하면 김성현인지 김순자인지 김 아무개 할 때 어김 하듯이 브루그놀루스. 브루그놀루스 어떤 아무개가 진짜로 이곳에서 비평가로서 한때 유명했다는 점을 나중에야 그의 아들이 스켈리그의 아들이 알아냈다. In a publication unfortunately not available to me, Proceedings of the Society for Psychical Research, Myers is said to have produced a collection of such hypnotic dreams. 나에게 불행히도 입수 불가능한 간행물에서 이 간행물은 심리연구학회보라는 간행물이죠. 이 간행물에서 마이어 씨는 Meyer is said to have produced a collection of such hypnotic dreams. 거기에 또렷한 과학적인 꿈들, 그와 같은 꿈들에 대한 꿈을 수집한 것을 이 간행물에 게재했다고 한다. 이런 뜻이죠. produced 했다는 말은 여기서 published. in the Journal of the Society for Psychical Research 이런 표현으로 보면 되겠죠. 좀 학술지를 미국에서는 주로 저널을 하는데 In my view, 나의 견해에서는 anyone engaged in the study of dreams is bound to recognize that it is a very common phenomenon for a dream to bear witness to knowledge and recollections which the waking person does not believe he possesses. 구조를 잘 봐야 됩니다. 나의 견해로는, 내 생각으로는 꿈의 연구에 종사하는 사람은 누구든 데띠아를 인식하기 마련이다. be bound to, 인식하게 돼 있다 이거죠. 이들은 가주고 데띠아 내포문에 있던 형식적인 주어고 very common phenomenon, 아주 흔한 현상이다. 의미상의 주어가 a dream이죠. for a dream to bear witness. 꿈이 어떤 증언을 간직하고 있는 것이, 하는 말은 꿈이 의식하는 사람이 소유하고 있다고 믿지 않는 the waking person이 뒤에 나오는 he이죠. The waking person does not believe he possesses. 의식하는 사람이 자신이 소유하고 있다고 믿지 않는 지식과 기억에 대한 증언을 꿈이 지닌다는 것은 대단히 흔한 현상이라는 것을 인식하기 마련이다. In my psychoanalytic work with nervous patients, which I shall refer to later, I find myself several times every week in the position of proving to my patients from their dreams that they really do know certain quotations, obscene words, and the like very well, and that they use them in dreams even though they have forgotten them in waking life. In my psychoanalytic work
with nervous patients. 이 nervous patients는 신경증 환자들이겠죠. 뉴로시스의 문제를 갖고 있는 환자들. 이 신경증 환자들과 심리치료, 정신분석적 치료를 하는 가운데에서 여기서 psychoanalytic work란 말은 프로이드가 정신분석가로서 환자들에 대해서 작업하는 것은 치료하는 행위를 말합니다. 그 치료에서 물론 이것은 내가 I shall refer to later 나중에 언급하겠지만 나는 나 자신이 매주 여러 차례 나의 환자에게 입증하는 위치에 있음을 발견한다 하는 말은 그 심리치료하는 가운데서 정신분석 치료하는 가운데서 어떤 위치에 있게 된다 이런 뜻이죠. From their dreams, 이 환자들의 꿈에서 데띠아를 입증하는 그들이 진짜로 they really do know certain quotations. 이 환자들이 진짜로 어떤 인용 내용들, 외설적인 말들, 그리고 the like very well, the like는 and so on 이런 뜻이죠. 등등의 이런 말들을 very well, 참 잘 진짜로 알고 있다는 점을 입증시키는 위치에 내가 있음을 발견한다 하는 말은 정말 환자들 대해보니까 진짜로 잘 이런 것들을 알더라는 것이에요. 그리고 역시 입증시키는 내용에 해당되는 that 명사절이 또 한 개 더 나오죠. They use them in dreams even though they have forgotten them in waking life. 이 환자들은 이러한 인용, quotations, 누구의 말을 인용하는 것, 그리고 외설적인 욕지거리, 및 등, 음담패설 및 그와 같은 등등을 very well, 아주 잘 꿈속에서 그와 같은 것들을 꿈속에서 또한 이용한다는 점을 입증하는 위치에 있다. 이 말이에요. 뭐 할지라도 그들이 의식세계의 삶 속에서는 그러한 표현들을 잊어버렸다 손치더라도 이분도 머물지라도 they 환자들이 have forgotten them. them은 인용과 외설과 그와 등등의 표현들을 in waking life 눈을 뜬 삶 속에서 의식세계에서는 잊어버렸다 하더라도 꿈속에서는 이들을 사용하고 있다는 점을 증명해주는 위치에 내가 있게 된다. 그러니까 환자들 상대하다 보니까 야 이렇게 되구나 하는 걸 내가 알게 되더라 이거죠. 데띠아 이 두 사실을 알게 되더라는 이 말이에요. I should like to add here. should like to는 would like to라 했죠. 여기에서 내가 a further innocuous case of dream hypnesia. 나는 더 하는 말은 또 하나의 다른 순수한 꿈의 과기억의 사례를 여기에 추가하고 싶습니다. For, 왜냐하니까 in this instance, in this example이죠. 이러한 예에서 the source that gave rise to the knowledge accessible only to the dream, 꿈에만 접촉 가능한 지식, 즉 꿈에서만 나올 수 있는 이러한 지식을 야기시킨 그는 소스가 is very easy to detect, 탐지하기가 참 쉽다는 것, 알아내기가 참 쉽기 때문입니다. As part of a lengthy dream, a patient dreamed that in a coffee house he had ordered a contus joke. 긴 꿈의 일부로서 어떤 환자는 어떤 커피집에서, 커피숍에서 컨투스 조카라는 것을 주문했던 것을 꿈꿨습니다. 주문하는 내용의 꿈을 꿨다는 말이에요. But after relating the dream, he asked what it could be. 그 꿈을 얘기한 후에, 그러나 꿈을 얘기하고 나서 그는 그 꿈이 콘투스 조카가 무엇이 될 수 있는가? 콘투스 조카가 무엇이 될 수 있는가 하면 캔비를 정중하게 굿비를 썼습니다만 현재적 꿈이 뭔가? 꿈에 나오는 콘투스 조카가 이게 무엇일까? 무엇이 될 수 있는가 하는 말은 이게 뭘고? 무엇인가? 하고 물어봤어요. 물어봤는데 he had never heard the name. 그는 그 콘투스 조카라는 이름을 들어본 적이 없었어요.
I was able to reply that Kontuzoka was a Polish schnapps which he could not have invented in his dream, as the name had long been familiar to me from posters. 나는 대답해 줄 수 있었습니다. 콘투소카가 폴란드에서 생산되는 네덜란드 진술이라는 네덜란드 화란 술이라는 걸 답해 줄 수 있었어요. 이 술은 which he could not have invented in his dream. 꿈속에서 이 술을 만들어낼 수 없는, 이 술의 이름을 자기가 창안해낼 수 없는, 곧 현재 완료는 가정법 과거 완료죠. 불가능한 거죠. 그런 술이라는 걸 답해 줄 수 있다. as는 왜냐하면이죠. 왜냐하면 컴마가 있기 때문에 앞에 전체 내용과 이제 as 이후가 후반부 한 문장을 끊을 때는 as 앞에서 끊을 수 있겠죠. 대비를 하면 그 이름이 콘투소카라는 이름이 이 광고 벽지판 포스터에서 나는 많이 봐서 나에게는 익숙한 지 오래되었기 때문에 꿈에서는 이걸 만들어낼 수 없는 것이다. 그거 내가 답해줄 수 있다. 그러니까 당신이 꿈에서 지금 기억 못하지만 이거는 이미 포스터 벽지에 이 이름이 많이 나붙었는데 당신이 그걸 분명히 보고 보았기 때문에 꿈에 나오는데 당신이 본 사실을 지금 기억 못할 따름이라 이 말이에요. What is more, 더욱이 on one at a street corner which he must have passed at least twice a day for several months. 더욱이 어디에서 one은 a poster 광고 벽지지요. at a street corner 장사 잘 때는 번화가가 거리의 모서리 모퉁이죠. 거리 모서리에 모퉁이에 광고 벽지에서 그 이름을 알아차렸다는 거죠. 봤다는 거죠. 고앞에 문장 빠졌네요. 미안합니다. At first the man would not believe me. 처음에는 그 남자는 나를 믿으려고 하지 않았습니다. would not 뭐 하려고 하지 않다. 과거 시제죠. 안 믿으려고 했어요. 이 would not이라는 것은 여러분 술 마시기 싫을 때 그 여자는 어제 저녁에 술을 안 마시려고 하더라. 이럴 때 she would not drink beer last night 이렇게 표현할 수 있죠. A few days later 며칠 후에 after he had made his dream come true in a real coffee house he noticed the name on a poster. 그리고 며칠 후에 그가 이제 이 꿈이 make 목적어 원형 동사가 come true죠. 진짜 어떤 커피숍에서 커피 파는 집에서 꿈이 그대로 실현되고 난 후에 커피숍 하니까 그 이름이 있는 거요. 그 실현된 것이죠. 나서 그는 아하 그 이름이 포스트에 어떤 포스트에 있다는 사실을 알아차렸던 것이에요. 그때 커피숍에 가서 그 이름을 딱 보나 내가 어느 포스터에서 이걸 본 것 같다. 이런 기억을 이제 근데 뒤에 오는 상황이 뭡니까? 이 커피숍에서 본 경험이죠. 의식세계에서 본 경험이 을 통해서 꿈을 생각해내고 다시 꿈꾸기 이전에 어느 포스터에서 내가 본 노티스 했다 하는 사실을 이제 희미하게 기억해내는 거죠. 포스터에서 그 이름을 본 것을 알아차렸다. 알아냈다. What is more, 더욱이 어디에? On one 포스터죠. one은 a 포스터를 받는 대명사죠. At a street corner 거리의 모서리 모퉁이 번화한 이 모퉁이 사거리 이런 데서 이런 데에 광고 벽지에 붙어 있는 그 이름을 보았단 말이에요. 콘투소카라는 이름. Which he must have passed at least twice a day. 적어도 하루에 2번씩 for several months 여러 달에 걸쳐서 지나쳤음에 틀림이 없는. 보나마나 이거 번화가고 자기가 늘 즐겨 다니는 길이기 때문에 적어도 하루에도 한 2번씩은 몇 달에 걸쳐서 여러 달에 걸쳐서 이걸 보고 지났을 그 포스터의 이름 그걸 나중에 알아차린 것이에요. One of the sources that dreams draw upon for material for reproduction, some of it
not remembered or employed in the mental activity of waking life is the life of childhood. 중요한 내용입니다. 꿈이 이끌어내는 재생의 자료를 위해 이끌어내는 근원들 중에 하나, some of it, 그것의 일부는 기억되지 않거나 employed, 사용되지 않는단 말이에요. In the mental activity of waking life, 의식세계의 삶의 정신활동에서는 기억되지 않거나 이용되지 않는데, 하여간 이 근원들 중에 하나가 is the life of childhood, 어린 시절의 삶이라. 그래서 우리가 꿈은 어린 시절의 삶을 반영하는 것입니다. I shall cite only a few of the writers who have noticed this and emphasized it. 나는 단지 몇몇 작가들을 만을 한번 인용해보겠다. 이 작가들이 누구냐 하면 who have noticed this, 이러한 사실을 알아차리고 and emphasized it, 이때가 앞에 this죠. 그러한 사실을 강조했던 작가들 몇을 한번 나열해보겠다. 이 사실이라는 것은 이제 바로 앞에 문장이죠. 어린 시절의 경험을 반영하는 것이 꿈이다 하는 거. 힐데블란트 하는 말, It has already been expressly conceded that dreams faithfully bring quite remote and even forgotten events from the distant past back to our minds, sometimes with a marvelous power of reproduction. 이미 expressly conceded, 명백히 인정을 받아왔다. 꿈이란 것은 성실히 아주 먼, 심지어 잊어버린 사건들, 우리의 마음속에 멀리 떨어져 있는 데서부터, 먼 곳에서부터 오는 이러한 물리적으로 멀어 보이는 겠지만 실제 무슨 거리가 있겠어요. 그러나 리모트, 가시적으로 이렇게 표현했죠. 멀리 떨어져 있는, 그리고 심지어 잊혀져 버린 사건들을 충실히 우리의 생각 속에 가져온다는 것. bring 목적어 to죠. 과거에 멀리 떨어져 있는, 심지어 잊혀버린 사건들을 우리의 마음속에 가져온다는 것. bring 목적어 to our minds죠. 이런 목적어들을 우리에게 성실히, faithfully 잘 가지고 온다는 사실이 명백하게 이미 인정되어 왔다. 때로는 놀라운 재생의 힘을 가지고 우리 마음속에 꿈이 과거에 잊혀진 사건을 가져온다는 점, 이런 뜻이에요. reproduction 앞에서 나왔지만은 이제 의식세계에 있는 것이 꿈에서 다시 재생돼 나오니까, 물론 대개의 경우 왜곡돼 나오고 비슷하게 나온다 하더라도 또 그대로 나오지 않죠. 그렇지만은 이것을 reproduce라 할 수 있는 것이에요. 스트림펠 하는 말, The issue becomes even more complex when we remark how sometimes dreams draw forth images of individual places, things, and persons quite unscathed, and in all their original freshness, as it were, out from under the deepest and most massive accumulations deposited by later years on the earliest experiences of our youth. 이 문제는 심지어 더 복잡해진다. 뭐 할 때? When we remark는 when we observe. 여기서 remark는 observe란 뜻이에요. 우리가 관측할 때에 how sometimes dreams draw forth images of individual places, things, and persons. 꿈이 때때로 draw forth, 이끌어낸다는 말이죠. 장소와 사물들과 사람들의 영상들을, 이미지들을 어떻게 이끌어내는가를 관찰할 때, quite unscathed, 상처받지 않고 하는 말은 변화없이 그대로 달라지지 않고, 이게 unscathed, 아주 강조하기 위해서 quite 썼죠. 그리고 in all their original freshness, 원래의 신선한 상태 그대로, 모두 그대로, 온통 그대로
장소와 사실들과 사람들의 영상들을 어떻게 때때로 우리가 이끌어내는가를 관측할 때는, 환호라면 할 때 이 문제는 심지어 더 복잡해진다. As it were, 말하자면 out from under the deepest and most massive accumulations deposited by later years on the earliest experiences of our youth. 말하자면 out from 무엇에서부터 나오는 가장 깊숙하고도 가장 많은 축적된 양, massive accumulations, 많이 쌓여있는 것. 어디야? deposited. 이것도 쌓여있는 이죠. 합해가지고 저장된, deposit는 저장된, by later years, 그 후 세월에 의해서 어떤 사건이 하고 나서 그 후에 한 해, 두 해 흐르는 것이 later years죠. 그 후에 쌓여진 무엇에 관한 축적사항이냐 하면 on the earliest experiences of our youth, 우리의 청소년기에, youth는 뭐 젊게 보면 초등학교까지도 포함할 수 있는 단어인데, 소년기에 가장 일찍이 경험했던, 가장 일찍 청소년기에 경험했던 사실들에 관해 그 후기에 장성하면서 한 해 한 해 소년기 이후를 내일 이어져죠. 이게 쌓여온 디파지티드. 깊이 많이 쌓이다 보니까 이게 깊숙해지고, 원래 기억이 경험한 사건들이 있으면 여기에 또 쌓이고 또 다른 살면서 경험이 많이 쌓이고, 지금 이만큼 푹 쌓였죠. 이것이 깊이가 깊어지고, 또 양이 매시브는 양이 많는 이죠. 많은 액큐레이션 쌓여있는 축적물. 쌓이다 보니까 여 밑에 있는 어린 시절에 경험했던 거는 기억이 안 나는 거예요. 너무 깊이가 깊기 때문에 파내나가지 말이야. 힘드는 거예요. 그래서 최면수를 통해서 최면이 걸리면 아이 행동을 하면서 어린 시절에 소리를 지르고 무슨 엉금엉금 기다리면서 과거에 경험한 것을 내뱉을 수가 있죠. 의식의 저 깊숙한 곳에 묻혀있는 이러한 것에서부터 밖으로 말이죠. out from이니까 이러한 사실들을 들어보서 어떻게 이끌어내는가를 관측할 때는 이 문제는 더 복잡해진다. 간단한 문제가 아니더라는 거예요. 재밌는 표현이죠. This is not confined merely to those impressions which we were vividly conscious of when they first arose, or were associated with strong psychical values and now recur later in a dream as actual recollections in which the awakened consciousness takes pleasure. 문장이 길고 좀 어렵습니다. 잘 보세요. 구조를 잘 이해하면 알 수 있습니다. 이것은 단지 not merely, not only죠. Those expressions, 강조하려고 those를 썼죠. 정관사 들어 표현해도 좋은데, 위치와의 제한을 받으니까 the expressions를 강조해서 those expressions를 했습니다. 경험들을 말하죠. 그러한 인상들이라는 것은 경험을 말합니다. 이것은 단지 위치와의 인상들에만 제한되는 것은 아니다. 우리가 생생히 의식하는 뭐 했을 때 they가 impressions입니다. 이러한 인상들이 처음에 발생했을 때에 생생히 의식하는 그러한 인상들에만 제한되는 것이 아니라, 혹은 which 생략되고 앞에 위치가 나왔으니까 which were associated with strong psychical values. were associated 앞에 다시 위치를 써줘야 됩니다. 구조를 잘 봐야 돼요. 강력한 정신적인 가치, 심리적인 가치를 와 연상이 되는, 연관이 되는 이러한 인상들. 강력한 정신적 가치를과 연관이 되어가지고 이제는 같이 봐야 됩니다. 리커까지 같이 봐야 돼요. 나중에 in a dream, 꿈속에서 as actual recollections, 실제적인 기억거리로서 재현되는 recall, reproduce 된다 이 말이죠. in which, 그 속에서 the awakened consciousness takes pleasure. 눈을 떴을 때의 의식이 takes pleasure, 즐거움을 취하는, 우리 의식이 즐거워하는 이러한 실제적 기억거리로서 꿈속에서 이제 다시 나타나는 그러한 인상들. 그러니까 이게 이 인상들을 제한시키는 위치, 관계들이
위치 이하의 문장이 크게 둘로 나누면 오와 앞에까지입니다. We were vividly conscious of when they first arose고 그 다음에 오와 다음까지 다 하나인데 이 recall과 be associated with는 나란한 자격이에요. 이 문장 다시 한번 해석하겠습니다. 이것은 단지 위치 이하의 인상들의 제한만으로 제한되는 것은 아니다. 우리가 생생히 의식하는 이러한 인상들이 처음에 발생했을 때 생생히 의식하는 인상들 한 가지죠. 아니면 둘째가 뭐냐면 대비라면 둘째는 강력한 정신적인 가치와 연관이 되어서 이제 의식하는 즐거움이 눈을 떴을 때의 우리의 의식이 즐거움을 누리는 즐거워하는 실제적 기억으로서 꿈속에 나중에 다시 이제 나타나게 되는 now recall 이제 나타나게 되는 그러한 인상들의로만 제한되는 것은 아니다. rather 그렇게 앉지 않고 not 다음에 rather하고 연관이 되죠. 오히려 어떻게 하느냐? The depths of the dream memory also include those images of people, things, and places and experiences from our earliest years. 꿈의 기억의 깊이 들어가는 것은 또한 사람, 사물, 장소, 경험들, 우리 어린 시절로부터 해서 어린 시절에 겪은 경험들의 그러한 이미지들, 더 이미지인데 아마 프로이드가 여기에서 굉장히 힘을 주는지 문장이 기르고 말이야. 자기 신바람이 나니까 도우즈를 썼네, 그죠? 말을 안 해도 그 강한 의감을 느낄 수가 있습니다. 이런 이미지들을 또한 포함한다는 거죠. 깊숙한 곳에 있는 꿈의 기억의 내용들은 어린 시절의 사람, 사물, 장소, 경험에 대한 이미지를 포함하는데 이것이 사람, 사물, 장소, 경험을 선행사라는 관계사 which 이것은 either A와 B죠. either impressed themselves only slightly on our consciousness 자신에게 단지 이 자신들을 이러한 것들을 이런 것들을 이 themselves죠. 우리의 의식 속에 희미하게 각인시켰던 그건 아니면 themselves는 앞에 people, things 이런 거 아니면 이 오와 possessed죠. no psychical value 심리적 가치가 없는 이러한 것들의 이미지들 아니면 또한 either 있네요. have long since lost 오래돼버린 long since는 오래전부터 이 말이죠. 잃어버린 뭘 둘 다라는 것은 여기서 우리의 의식과 정신적 가치 이 둘 다를 잃어버린 이러한 어린 시절의 사람들과 사물과 장소와 경험의 이미지들을 포함한다 이 말. And so 그래서 both in the dream and after we have woken up they appear quite alien and unfamiliar to us until their early origin is discovered. 그래서 보호서 이때 보호서는 앞에 보호서하고 다르죠. 이때 보호서는 꿈속에서 하나 both는 두 가지죠. both A and B는 A에 해당하는 것이 in the dream 꿈속에서고 둘째는 우리가 눈을 뜨고 난 후에 이것이 B입니다. 꿈속에서와 눈을 뜬 이후에 두 가지 경우에서 they 그 앞에 나오는 그런 이미지들이죠. 이러한 이미지들은 아주 낯설고도 unfamiliar, 익숙지 않게 우리에게 나타나 보입니다. alien and unfamiliar 비슷한 말이죠. 해서 until 마침내 their early origin is discovered 이 이미지들이 처음에 초기에 근원이 소스가 발견될 때까지는 우리에게 낯설게 보인다. 근원이 딱 발견돼가지고 어린 시절의 경험을 딱 해내면 아르진이 발견되면 그랬구나. 낯설지 않죠. 알겠죠? 볼케르트 하는 말이 몇몇 작가들을 나열하는데 그 세 번째 작가죠. It is particularly remarkable how easily recollections of childhood and youth enter dreams. 이때는 형식적인 주어고 이때는 how 이하를 나타내죠. 어린 시절의 기억들이 얼마나 쉽게 어린 시절과 유소년기의 기억거리들
childhood and youth니까. 어린 시절보다 youth는 여기서 뭐 초등학교를 되게 childhood라니까 그 후에 중학교 과정 이런 것이 이후 10대를 주로 youth를 하는데 어린 시절과 소년기의 기억들이 꿈속에 얼마나 쉽게 들어오는가 하는 문제는 특별히 놀랄만하다. 놀랍다 이 말이에요. 정말 놀라운 사실이다. 쉽게 들어온다는 것은 놀라운 사실이다. The dream never tires of reminding us of things we have long since ceased to think about. Things which have long since lost all importance to us. 꿈이란 것은 결코 우리에게 위치가 생략되어 있죠. 이러한 사실들에 대해서 기억해 주는데 피곤하지 않다. 불굴의 정신으로 계속 우리에게 기억을 시키신다는 거죠. 꿈이란 것은 끊임없이 나타나죠. 뭘 기억시키시는데 필요할 줄 모르게 never tires. 이게 꿈에도 어떤 생명을 부여했죠. 우리가 오랫동안이죠. long since라면 오랫동안 생각하기를 멎었던 즉 그 문제에 대해서 생각 안 하기로 생각을 끊고 있었던 생각 안 하고 있었던 사실들에 대해서 꿈이 지칠 줄 모르게 우리가 잊어버렸던 사실 생각 안 했던 사실을 이 things죠. 기억나게 해주는 것입니다. 그리고 things which have long since lost all important to us. 그 things를 다시 받아서 또 기억한 바가 있고 올해 우리에게 중요한 의미를 모든 중요한 의미를 상실해버린 지 오래된 이러한 사실들에 대해서 끊임없이 기억나게 해준다. 이 말. 기억나게 해주는데 지칠 줄 모르게 계속 기억해준다. 이런 표현들이 굉장히 아름답게 아이디어도 재밌고 구조도 좋고 극히 논리죠. 이거. 이래서 우리가 이것이 인문학에서 연구되는 것이에요. 우리가 아이디어만 좋으면 그런 많은 작가들이 세상에 역사 일을 얼마나 많습니까? 그러나 그 표현 접근해가는 과정이 구조적으로 의미적으로 굉장히 좋기 때문에 고전으로서 여기서 연구되는 것이에요. The dreams command of childhood material, and most of which, as we know, falls through the gaps in our conscious power of recollection. Occasions interesting hypnostic dreams, a few of which I would again like to relate. 꿈의 지배, 어린 시절의 소재에 대한 꿈의 지배는 command, 지배는 most of which, 대개가 as we know, 우리가 아는 바와 같이 falls through the gaps in our conscious power of recollection. 즉, 기억이 되는 우리의 의식적인 힘, 우리의 의식적인 기억의 힘에 의식적인 기억의 힘에서 대개가 갭을 통하여 떨어져 버린다 하면은 누락돼 버린 이 어린 시절의 소재에 대한 꿈의 지배는 꿈의 지배가 주어고 동사가 occasion입니다. 본동사 occasions, interesting, hypnostic dreams. occasion은 일으키다, 사건을 일으키다 이 말이죠. 어떤 사건을 일으키느냐? 흥미로운 또렷한 기억을 주는 꿈들을 일으킨다. A few of which, 이러한 꿈들의 몇몇은 I would again, 내가 다시 like to relate, 밝히고 싶다 이 말이죠. 됩니까 이 문장? 다시 한 번 더. 어린 시절 소재에 대한 꿈의 지배. 하기야 이 어린 시절 소재에 대한 소재의 대개는 우리가 아는 바와 같이 사실은 의식적인 기억의 힘 속에서 대부분이 누락돼 버리고 마는데, 빠져버리고 마는데, 하여간 이러한 꿈의 지배가 동사는 occasions, 일으킨다. 뭘 일으키느냐? 흥미로운 기억이 또렷한 꿈들을 일으킨다. 이 중 일부는 다시금 나중에 내가 밝히겠다. 다시 밝혀내겠다 이 말이죠. Mori tells us that as a child he often traveled from his hometown of Mouse to the nearby town of Trillport, where his father was directing the construction of bridge.
몰리는 우리에게 말해줍니다. 어린이로서 그는 종종 고향 동네 모우즈에서 인근의 동네 트릴포트라는 데로 여행을 했던 사실을 우리에게 말해줍니다. 이 트릴포트에서 그의 아버지는 다리의 건설 공사를 감독하고 있었습니다. One night a dream transported him to Trillport and set him playing again in the streets of the town. 어느 날 밤 꿈에서 이 모리를 트릴포트로 데리고 가서 거기서 그 트릴포트 동네의 거리에서 다시금 어린 시절처럼 놀고 있는 장면을 내보였다. 세트는 트랜스포트가 나름이 걸리는 장면이죠. 어떤 걸 세팅할 때 딱 그렇게 꿈에서 그렇게 잘 놀도록 이렇게 꿈에서 보여줬다 이런 뜻이죠. A man approached him wearing a kind of uniform. 일종의 제복을 입고 어떤 사나이가 이 아이에게 접근을 했어요. Mori asked him what his name was. 모리는 그 남자 이름이 무엇인지 이 제복 입은 남자한테 물었어요. The man introduced himself as a C. 해서 이 제복 입은 남자는 자신을 C라고 이렇게 소개했는데 and said he was a watchman at the bridge. 그리고 이 건설하는 이 교량의 경비원이라고 또 이 남자가 말했어요. After he awoke, Mori still doubted the truth of this collection. 이 모리가 잠을 깬 후에 아직도 이러한 기억에 대한 사실을 의심을 했습니다. 야, 정말 이게 사실일까? 진짜 꿈 깐 같기도 하고 안 까는 것 같기도 하고 말이야. 이 또 꿈의 내용을 기억한 것이 이 사실에 바탕한 것일까? So, 그래서 he asked an old servant who had been with him since childhood whether she could remember a man of this name. 해서 한 노하인에게 하녀지요. 뒤에 여자로 나와 있으니까 보통 이 부자들이 다 집에 하인들을 옛날에는 데리고 종을 데리고 있었잖아요. 우리나라도 마찬가지였지만 이 늙은 종에게 자기와 어린 시절 이래로 쭉 같이 한 지붕 밑에서 보내왔던 이 노종에게 이 종이 씨죠. 이 이름을 가진 남자를 기억할 수 있는지를 한번 물어봤어요. Certainly came her reply. He was the watchman at the bridge your father was constructing at the time. 이 여종의 늙은 여종의 답변이 나왔어요. 뭐라고? Certainly, 예, 압니다. 이 certainly yes죠. He was the watchman at the bridge. 그 사람은 C라는 사람이 제복 입은 그 남자는 이 당신의 아버지께서 그 당시에 건설 공사를 했던 이 다리 공사를 했는데 이 다리에 경비원이었어요. 하고 이 여자가 답변을 해줬다는 뜻입니다. 이상 제 5강을 마칩니다.